Hello students, welcome to the bank PO and clerk coaching class organized by the Department of Employment and Training, Government of Tamil Nadu. So today's topic is indices and surds. This is a very important topic and நிறைய எக்ஸாம்ஸ்ல இந்த ஒரு பர்டிகுலர் டாபிக்ல டெஃபினட்டா கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க. So let us see how to learn this particular topic. Very interesting topic as well. Okay, let us see how it works. If a number a is taken 3 times and added, then the sum is written as 3 times as a. So let us take an example. 2 plus 2 plus 2. So here what I have done is I have written the number 2, added them 3 times. So we get 6, correct? So this is same as writing 2 into 3, correct? 2 into 3. So hence இது வந்து generally நம்ம additionல பண்றது. ஓகேவா? It's like we are multiplying 2 and 3. But நாம இப்ப பார்க்க போறது வந்து it is going to be a special term called indices. Okay, indices அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, instead of adding add பண்றதுக்கு பதிலா if we take the three numbers and multiply them. Okay, இப்போ வந்து 2 into 2 into 2 அப்படி எடுத்தோம்னா we will get the answer 8, right? So this is same as saying 2 cube, right? இப்போ the 3 is written on the top. Can you see that? Correct earlier. So we have 2 in the base and 3 on the top. First case la நம்ம add பண்ணும்போது 2 and 3 were next to each other. அதாவது we are just multiplying 2 into 3. But இங்க 2 power 3. 2 power 3 na 3 times 2 will come. 2 into 2 into 2. So there are 1, 2, 3. மொத்தம் 3 times வந்து 2ன்ற நம்பர் மல்டிப்ளை பண்றோம். So we call it as the power or the exponent of, okay, exponent அப்படின்னு சொல்லுவோம். Okay, இந்த 3 தான் இந்த exponent, அந்த 2 அப்படிங்கிறது தான் base. So இப்போ for example if I have 3 power 5, எது வந்து இங்க பேஸா இருக்கும்னு கேட்டீங்கன்னா எது கீழே இருக்கிற நம்பரோ அதுதான் பேஸ். So 3 is the base and 5 is the exponent. So இந்த exponentக்கு இன்னொரு பேர் தான் index. Okay, so இந்த index அப்படிங்கிறது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா it is going to be the exponent. ஓகேவா? So இந்த index அப்படிங்கிறது சிங்குலர். இப்போ நிறைய indexes இருந்துச்சுன்னா லைக் நிறைய exponent, for example a power m n அந்த மாதிரி நிறைய இருந்துச்சுன்னா when we have many index we call it as indices. So indices அப்படிங்கிறது பேசிக்கா வந்து exponent இருக்கு இல்லையா, பவர், அதை பத்தி படிக்கக்கூடிய ஒரு கான்செப்ட் தான் indices. Okay, after we learn about the indices we will get into the topic of surd. But first let us see how indices property works. இப்போ similarly a can be expressed as an exponent n and accordingly written as a power n. இப்போ ஜெனரலா எனி நம்பர் பேஸ் a அதோட எக்ஸ்போனன்ட் n அப்படின்னு வச்சோம்னா அதை எப்படி படிக்கணும் அப்படிங்கறத கொடுத்துருக்காங்க. a to the power of n or a power n அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகேவா? சிம்பிளா a power n அப்படின்னு சொல்லலாம். a to the power of n, a to the power n இல்ல a raised to the power. So இந்த n மேல இருக்கும்போது we call it raised to the power of, to the power அப்படிங்கிற அந்த வேர்ட் யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, so generally this is a very simple example. நான் சொன்ன அதே எக்ஸாம்பிள். ஓகே, so if we take 3 power 4, 3 power 4 னா 3 4 times multiply பண்றோம் அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லையா? So here it will be 3 into 3 into another 3 into another 3. So 4 times 3 is coming. So இதோட ஆன்சர் என்ன? It is going to be 81. So
81 is same as saying 3 power 4. Okay, let me give a few examples on our own and let us solve it. 5 power 2. இதோட ஆன்சர் என்ன? 5 2 times multiply. 5 into 5. 2 times 5. Okay, so is it 25? So 5 power 2 is 25. If I ask you, instead of giving 5 power 2, if I give you 2 power 5, this means 2ங்கிற நம்பரை 5 times multiply by itself. 2, 2, 2, 2, 2. Right? So what will be the answer? 2 into 2, 4. Another 4. Right? And 2. This is a simple way of calculating it. Like we just split it into simpler ones and then find out. Ipo, this can be written as 16 into 2, which is 32. Correct? So 2 power 5 is this. So ipo in the example, you must have understood. Okay, if we multiply 5 2's together, adu correct ah varudhan paapom. 2 into 2 4, 4 into 2 8, 8 into 2 16, 16 into 2 32. So hence 2 power 5 is equals to 32. So இப்போ உங்களுக்கு indices ஓட basics புரிஞ்சிருக்கும்னு நம்புறேன். So the next particular topic is going to be one small example. இப்போ வந்து 2 power 3 power the whole power 2 இப்படி கொடுத்தாங்கன்னா என்ன பண்றது? இதுக்கு 2 ways இருக்கு கால்குலேட் பண்றதுக்கு. ஃபர்ஸ்ட் பிராக்கெட் குள்ள இருக்கிறத சால்வ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் we will multiply. பிராக்கெட் குள்ள என்ன இருக்கு? 2 power 3. 2 power 3 is 8. ஏன்னா 2 into 2 into 2. 8 power 2. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் பிராக்கெட் குள்ள தான் அந்த 3 இருக்கு. So we will find this first and then find the power of it. So it is 64. Instead அதுக்கு இன்னொரு வே இருக்கு. What is that way? Generally இந்த மாதிரி 2 power 3 2 அந்த மாதிரி ஒரு பவர் பிராக்கெட்டுக்கு உள்ள இன்னொரு பவர் பிராக்கெட்டுக்கு வெளியில இருந்துச்சுன்னா we will generally multiply the powers. Okay, let us see what will happen if we multiply the powers. 2 power 6, 3 into 2 is going to be 6. Okay, which is going to be 2 multiplied by itself 6 times. 1 2 3, okay, 4 5 and 6. So 6 times we have multiplied 2 to itself. Whenever this will be 8 and this will be another 8 and 8 into 8 will be 64. So எப்படி பார்த்தாலும் you get the correct answer. Correct? இப்போ நீங்க you got a special property. Instead of doing it first inside and then multiplying, ஒரு shortcut என்னன்னா power just multiply and then you can calculate. When will you use this? Whenever you have the power, one of the powers inside and the other exponent outside. Okay, we have to multiply. So இந்த மாதிரி நமக்கு நிறைய properties of indices இருக்கு. We will see them one by one. So if we have 2 power 4 power 3, so here there is no bracket, but instead on the exponent 4 there is we have given a power. So it is same as saying 2 power 4 power 3, right? So whenever we have exponent of an exponent, right, in this case what we will be doing, okay, so 2 power 64. Why 64? Because 4 power 3 is 64. Okay, in the 64 we got it by saying 4 power 3. So whenever we have the topmost exponent, other first solve பண்ணிட்டு தான் then we have to come here. If we take an example, 2 power 3 power 2, இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிள் இருந்துச்சுன்னா எவ்வளவு வேணா கொடுக்கட்டும். Okay, first thing we have to do is we have to take the topmost 2. So 2 power topmost 2, 3 power 2 is 9. So which is going to be, okay, 2 power 9. 2 power 9 is, okay, we have to find what is 2 power 9 and then that will be the answer. Any idea
What is 2 power 9? Generally it is 512. When we do calculations, இந்த மாதிரி numbers வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். Okay, so always remember 2 power 9 is going to be 512. Okay, keep it in mind. So what is 2 power 10? Generally 1024. Okay va? So in this case எவ்வளவு பவர் கொடுத்தாலும் how to find out them, we found out this. Okay, so the next we are going to see various laws of indices. There we have formed a beautiful table. இந்த டேபிள்லயே உங்களுக்கு எல்லா ஃபார்முலாஸும் வர மாதிரி பார்த்துருக்கோம். இப்போ a power 1 அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இட் இஸ் சேம் as saying a power 0 அப்படின்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா any number if you have 1000 also 1000 power 0 is also 1. So a power 0 is 1, a power 1 is a. இது நம்மளுக்கு புரிஞ்சு போச்சு இல்லையா? வெரி ஈஸி ஒன்ஸ். a power m into a power n. இப்போ ஒரு பேஸ் சேமா இருக்கு நம்மளுக்கு. இப்போ பாத்தீங்கன்னா பேஸ் சேமா இருக்கு ஆனா பவர் மட்டும் மாறும். ஸோ இன் திஸ் கேஸ் பேஸை எழுதிட்டு பவர்ஸை ஆட் பண்ணணும். கைஸ் லிசன், see dear students, இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா எந்த இடத்துல நம்ம ஆட் பண்றோம் பவர் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எங்க பேஸ் சேமா இருக்கு, எக்ஸ்போனன்ட் மட்டும் மாறி தனித்தனியா இந்த மாதிரி மல்டிப்ளிகேஷன் சிம்பிள் யூஸ் பண்ணி a power m into a power n. எக்ஸாம்பிள் 2 power 6 into 2 power 8 அப்படின்னு கொடுத்தாங்கன்னா இட் இஸ் சேம் as saying 2 power 6 plus 8 which is equal to 2 power 14. Correct? So இந்த மாதிரி you can find it out the answer. And இப்போ நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு இல்லையா, that they have given it here. Now we saw this property, this and this. Next நம்ம பார்க்க போற ப்ராப்பர்ட்டி வந்து நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த a power mn. Whenever we have ஒரே ஒரு பேஸ் தான் ஆனா ரெண்டு எக்ஸ்போனன்ட் இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க with a bracket, அப்போ என்ன பண்ணணும்னா we have to multiply the powers. Multiply. Okay, a power m the whole power n is equals to a power mn. Example கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க, 10 power 3 power 7 the whole power 7. So 3 into 7 is 21. So அந்த 21 இங்க அப்படியே எழுதிக்கணும். Next property, a power m divided by a power n. இப்போ மல்டிப்ளிகேஷன் பதிலா டிவிஷன் கொடுத்திருக்காங்க. அப்ப என்ன பண்ணுவீங்க? மல்டிப்ளிகேஷன் கொடுத்ததுன்னா you are adding it. Correct? See, you are adding it. m n multiplication. இங்க டிவிஷன் இருந்தா subtract பண்ணுவீங்க. a power m minus n. This will be your answer. Very simple. Correct? இப்போ what is the next property? Okay, we saw all these five. So a by b. இப்போ we have a by b the whole power m. So இதோட ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா it will be a power m by b power m. இங்க பேஸ் டிஃபரெண்டா இருக்கு, பவர் சேமா இருக்கு. அப்படி இருக்கும்போது நீங்க you should have the exponent separately. a by b the whole power na a power m by b power m. தனித்தனியா நீங்க பவர் எழுதி டிவைட் பண்ணாலும் the answer will be same. So we have this property. இது எல்லா ப்ராப்பர்ட்டிஸுமே நம்மளுக்கு questions வரும்போது we will understand how useful they are. Okay, இப்போ for example I have 2 power minus 2 அப்படின்னா என்ன மீனிங்னு பாத்தீங்கன்னா 1 by 2 power 2 மைனஸ் இருந்துச்சுன்னா டினாமினேட்டர்ல வரும். ஓகே, 3 power minus 5 na 1 by 3 power 5. Okay, so that is another property. And the last property is going to be a power x by y. அப்படி இருந்துச்சுன்னா it is same as saying root of a power x power y. இந்த ப்ராப்பர்ட்டி எப்படி நம்மளுக்கு வந்திருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம சர்ட்ஸ் பத்தி படிக்கும்போது இன் டீடைலா பார்க்கலாம்.
Okay, so let us continue with the next particular slide so that we can solve with interesting problems, and then we can, when we have the two bases equal, okay, and their powers also will be equal. இப்போ 2 power n equal to 8 அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னா find n அப்படின்னு கேட்குறாங்கன்னா, இப்போ நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இங்க வந்து பேஸ 2ஆ வச்சு எங்க பேஸ் லெஃப்ட் சைட்ல கொடுத்துருக்கோ யூ ஷுட் ஹேவ் the same base on the right hand side and write it. இப்போ 2 power what is 8? 2 power 3. இங்க n கொடுத்துருக்காங்க. இப்படி இருக்கும்போது சேம் பேஸ் இருந்துச்சுன்னா n and this the exponents will be equal. n is equals to 3. This is what they are saying. Okay, always remember this point. When two powers of equal numbers are equal, okay, then what will happen? Ipo a power 3 is equals to, okay, assuming they give 16. Sorry, let me take a simpler one. A power 3 is equals to 27. இப்படி கொடுத்திருக்காங்க. இப்போ whole number answerக்காக I have taken a simple one. இப்போ what power 3 is 27? 3 power 3. ஏன்னா 3 into 3 is 9. 9 into 3 is 27. So 3 power 3 is 27. So a power 3 equal to 3 power 3. அப்படி இருக்கும்போது கூட base is also equal. Base same இருந்து exponent change ஆச்சுன்னா அப்பவும் exponent will be equal. Exponent change ஆகி base இருந்ததுன்னா அப்பவும் base will be equal. See, always remember in the previous point base கொடுத்துட்டாங்க சேம்னு, அப்ப exponent equal இருக்கும். இங்க exponent equalனு கொடுத்துட்டாங்க, அப்ப base same இருக்கும். This is the concept. Hope you understood this step also. Next one, if the powers are even numbers, if the powers are even numbers, then the bases are numerically equal but has different sign. Okay va, we can meaning nu paapom. If the powers of even numbers, ipo even numbers na, okay, power வந்து even number ஆ இருக்கு. What are even numbers? 2 4 6 8 அந்த மாதிரி. இப்போ if I take the example 2 power 2, then we will take this example. First நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுப்போம். 2 power 2, இதோட ஆன்சர் என்ன? 4. If I have minus 2 power 2, நெகட்டிவ் நம்பரோட பவர், வேற பேஸ் பட் என்ன வருதுன்னு பார்ப்போம். minus 2 into minus 2, கரெக்டா? which is equal also equal to 4. நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒரு பர்டிகுலர் கேஸ்ல நெகட்டிவ் நம்பர் இருந்தா கூட வருது சேமா. ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க ஈவன் நம்பர் இருக்கு. இப்போ இதே ஆட் நம்பர் வச்சு ட்ரை பண்ணணும்னு வைங்களேன். 2 power 3 is equals to 8, whereas minus 8. ஓகே, ஸோ இது ரெண்டு நாட் ஈக்குவல், ஏன்னா இங்க ஆட் நம்பர் இருக்கு. எனி ஈவன் நம்பர் இருந்துச்சுன்னா ஸோ அப்போ எப்படி ஆன்சர் கண்டுபிடிப்போம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, assuming we take a power n equal to answer, okay, let it be x, x னு வச்சுப்போமே. ஓகே, ஸோ இந்த n வந்து if it is even number, even power அப்படின்னா அப்போ then answer is plus or minus a. plus or minusனா பாத்தீங்கன்னா plus a-வும் ஆன்சரா இருக்கலாம், minus a-வும் ஆன்சரா இருக்கலாம். எக்ஸாம்பிள் இங்க plus 2-வும் ஆன்சர், minus 2-வும் ஆன்சர். இதுக்கு எப்படி எழுதுவீங்கன்னா 4 is equals to a power 2ன்னு கொடுத்தாங்கன்னா இதே கொஸ்டினை நான் உங்களுக்கு ஃபார்ம் பண்ணி தரேன் இதே எக்ஸாம்பிள். so it will be a equal to, which implies that plus or minus 2, பிளஸ் கீழே மைனஸ் போட்டோம்னா பிளஸ் 2வும் வரலாம் மைனஸ் 2வும் வரலாம் அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகே, இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணும்போது எப்போ பிளஸ் ஆர் மைனஸ் யூஸ் பண்ணணும்னு நம்மளுக்கு தெரியணும். ஸோ வி வில் சி. ஸோ ஹியர் இந்த எக்ஸாம்பிள்ல பாத்தீங்கன்னா a power 4 equal to 3 power 4. ஸோ இப்போ a என்னவா இருக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிளஸ் 3 போட்டாலும் ஆன்சர் அதே தான் இருக்கும், மைனஸ் 3 போட்டாலும் அதே தான் இருக்கும். ஸோ பிளஸ் ஆர் மைனஸ் 3. இங்க ஆட் பவர் 5 இல்ல 7 இருந்துச்சுன்னா both places if we have 5, then the answer may be just plus 3, ஏன்னா இங்க plus 3 இருக்கு.
whereas இப்போ instead of 5 or 4, if they give 6 as the power in both the sides, then also answer will be plus or minus 3. ஏன்னா 6 is an even number. Even powers இருக்கும்போது இந்த ப்ராப்பர்ட்டி நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம், plus or minus ப்ராப்பர்ட்டி. நெக்ஸ்ட் இப்போ நம்ம பார்க்க போற மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் தான் வந்து சர்ட்ஸ். சர்ட் அப்படின்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இதுக்கு ஜென்ரலா ஒரு ஃபார்ம் இருக்கு. a பிளஸ் ரூட் பி. இது நம்ம ஜென்ரலா கொஸ்டின்ஸ்ல சால்வ் பண்ணக்கூடிய ஒரு டைப். திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் ஒன் ஆஃப் த டைப்ஸ் ஆஃப் சர்ட். ஸோ சர்ட்னா என்னன்னு பார்ப்போம். எனி நம்பர் ஆஃப் ஃபார்ம் p by q where p and q are integers and it is called a rational number. இப்போ rational numberங்கிறது generally whichever we represent as a ratio, it is a rational number இல்லையா? ஸோ அப்படி இருக்கும்போது any real number which is not rational, it is going to be irrational number. நம்ம சர்ட்ஸ் பத்தி பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு நம்பர்ஸ் பார்க்குறோம், rational number, irrational number. rationalனா whichever can be written as the form p by q, 1 by 5, 7 by 8, இது எல்லாமே rational numbers. So any real number which is not rational, அது ரேஷியோவா எழுத முடியாதுன்னா it is irrational numbers. So அப்படிப்பட்ட ஒரு irrational number தான் சர்ட். அதோட எக்ஸாம்பிள் தான் இது. இப்போ பாத்தீங்கன்னா a is a real number, கரெக்டா? real number, whereas root b is a rational number separately. ஸோ இப்படி இருக்கும்போது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்தோம்னா நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது ஒரு சர்ட். இந்த மாதிரி ஒரு காம்பினேஷன் இருக்கு இல்லையா, இட் இஸ் கோயிங் டு பி a சர்ட். ஆல்சோ இப்போ இப்படி ஒரு நம்பர் ரூட் a பிளஸ் ரூட் b, திஸ் இஸ் ஆல்சோ a சர்ட். ஓகே, ரூட் பிளஸ் இந்த மாதிரி ரூட் பிளஸ் ஆர் ஈவன் மைனஸ், பிளஸ் ஆர் மைனஸ். ஓகே, இங்க பிளஸ் ஆர் மைனஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா a மைனஸ் ரூட் பி அப்படிங்கிறதும் ஒரு சர்ட் தான். Let us see some examples of surd. 3 plus root 2 is a surd. Similarly, 3 minus root 8 is also a surd. Root 3 plus root 2 is also another surd. Root 3 minus root 8 nu sonna aduvum or surd தான். So there are 4 examples which we saw now for a surd. Surd na உங்களுக்கு என்னன்னு புரிஞ்சிருக்கும்னு நம்புறேன். நெக்ஸ்ட், சர்டுக்கு ரெண்டு ஃபார்ம்ஸ் இருக்கு பேசிக்கா. ஜென்ரலி இட் இஸ் a plus root b and a minus root b, ஜென்ரலி ஜென்ரல் ஃபார்ம். ஓகே, ஸோ கான்ஜுகேட் அப்படின்னு ஒன்று சொல்லுவோம். கான்ஜுகேட்னா என்னன்னா, பிளஸ் அப்படின்ற இருக்கிற இந்த சிம்பிளை மைனஸா மாத்திட்டோம்னா இட் இஸ் கான்ஜுகேட். இப்போ a பிளஸ் a is any number, a and b are any numbers, a plus root b அப்படின்னு இருக்கிறத நான் வந்து a மைனஸ் ரூட் பியா மாத்துறேன். இப்போ ஏ பிக்கு ஏதாச்சும் ஒரு நம்பர் எடுத்து பார்ப்போம். 2 பிளஸ் ரூட் 5 கேன் பி சேஞ்ச் டு 2 மைனஸ் ரூட் 5. இப்போ இது ஒரு நம்பர், இது ஒரு நம்பர், ரெண்டும் ஈக்குவல் கிடையாது, பட் தே போத் ஆர் கான்ஜுகேட். திஸ் இஸ் a conjugate of this. Okay, 2 minus root 5 is the conjugate of 2 plus root 5. ஏன்னா இங்க பிளஸ் அப்படின்னு இருக்கிற சிம்பிள சிம்பிளா ஒண்ணுமே இல்லை, கான்ஜுகேட்னா ஜஸ்ட் சேஞ்ச் த சிம்பிள் ஆஃப் பிளஸ் டு மைனஸ் இன் பிட்வீன். ஓகே, வேற எங்கேயும் சேஞ்ச் பண்ணக்கூடாது, இன் பிட்வீன். ஓகே, ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டுட் திஸ். ப்ராடக்ட் ஆஃப் அ சர்ட் அண்ட் இட்ஸ் கான்ஜுகேட் இஸ் அ ரேஷனல் நம்பர். ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இது. இப்போ இந்த செகண்ட் லைன் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா, இது ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி. இது எப்படி வருதுன்னு நம்ம பார்ப்போம். இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்து பார்ப்போமே. 2 பிளஸ் ரூட் 3 அதோட கான்ஜுகேட்டோட மல்டிப்ளை பண்ண போறோம். இதோட கான்ஜுகேட் இது 2 மைனஸ் ரூட் 3. அது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணா என்ன ஆகும்? ஒரு நம்பர் அண்ட் அதோட கான்ஜுகேட்டை மல்டிப்ளை பண்ணா என்ன ஆகும்? மல்டிப்ளை பண்ணி பார்ப்போமா? ஸோ 4 we have to take this first one, first multiply with 2. இந்த மாதிரி மல்டிப்ளிகேஷன், சர்ட்ஸோட மல்டிப்ளிகேஷன் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, we have to take the first number, multiply with both the terms, then take the second number, multiply with both the terms. ஓகே, இப்போ நம்ம எப்படி பண்றோம் அப்படின்னு பார்ப்போம். Okay, let me just erase off this particular thing. Yeah, 2 first எடுத்துக்கிட்டு 2 ஆல மல்டிப்ளை 4. ஓகே, பிளஸ் போடுங்க 2 into minus root 3. அப்போ இங்க ஒரு மைனஸ் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கு.
ப்ளஸ் அப்படியே இருக்கட்டும், ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. we can change it at the end. ஸோ நெக்ஸ்ட் எல்லாமே நடுவில் ப்ளஸ் போட்டுகிட்டே வரணும். இங்கே வந்து 2√3 பிகாஸ் இந்த டேர்ம் எடுத்து ஃபர்ஸ்டோட மல்டிப்ளை பண்ணி இப்போ மீதி இருக்கிறது √3 and √3. அதை வந்து we write it as √3 ஸ்கொயர். ஏன்னா 2 √3 மல்டிப்ளை பண்ணுறதுனால √3 ஸ்கொயர். இப்போ இங்கே என்ன அது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா -2√3 + 2√3 கேன்சல் ஆகிடும். அண்ட் அந்த √3 ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது √3 × √3. அதாவது √3 சேம் as saying like this. அதோட இன்னொரு √3 மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா we will get 3. எப்பவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, ரூட் அப்படி ஸ்கொயர் ரூட்டை 2 times மல்டிப்ளை பண்ணா we will get the same number. அந்த ரூட் கேன்சல் ஆயிடும். இப்போ √5 × √5 என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா 5. √a × √a, any number is going to be a. Always remember, அது மல்டிப்ளை பண்ணா மட்டும்தான். √a + √a அப்படிங்கிறது ஜென்ரலா நிறைய பேருக்கு இது கன்ஃபியூஷன் இருக்கும். ஸோ ஐ எம் எக்ஸ்பிளைனிங். √a + √a கேட்டாங்கன்னா அப்போ அது 2√a தான் ஆகுமே தவிர வெறும் a ஆகாது. ஏன்னா மல்டிப்ளை பண்ணும்போது தான் we will get a. பட் whereas when we add them, இது ஒரு √a இது ஒரு √a, so 2√a. when we add them we will get 2√a. when we multiply √a and √a, டிஃபரன்ஸ் தெளிவா புரிஞ்சுக்கோங்க. √a × √a is a, and whereas √a + √a is going to be 2√a. கொஸ்டின்ஸ்ல எங்க வந்தாலும் இது நம்மளுக்கு தெரியணும். டோன்ட் வரி, ஆபரேஷன்ஸ் ஆஃப் சர்ட்ஸ் பத்தி நம்ம கமிங் ஸ்லைட்ஸ்ல பார்ப்போம் இன் டீட்டெயிலா. ஸோ இப்போ வந்து நம்மளுக்கு பாக்கி இருக்கிறது 4 - 3 which is going to be 1. ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு கிடைச்ச ஆன்சர் ஒரு ரேஷனல் நம்பர். ரேஷனல் நம்பர்னா இந்த மாதிரி a + b √b இந்த ஃபார்ம்ல இல்லாத ஒரு விஷயமே ரேஷனல் நம்பர் தான். ஸோ we got the answer as 1. So what is the property? Product of a surd and its conjugate is always a rational number. surd எடுத்து அதோட கான்ஜுகேட்டோட மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா ஆன்சர் surd இருக்காது, whereas it will be a rational number. Okay, what if we add 2 surds? Okay, let us see this. Let me teach you an example. adding surds. இப்போ first example addition பத்தி பார்ப்போம். addition. Don't ask why there is a minus symbol. இது ஒரு surd, இது ஒரு surd. அந்த surd-குள்ள என்ன symbol வேணாலும் இருக்கலாம், மெயினான symbol என்னன்னு பார்க்கணும். ஸோ addition தான் இந்த question. So we should confirm that first. ஸோ அப்படி ஆனதுக்கு அப்புறமா இப்போ என்ன பண்ணணும்னா just add everything. So how will you add everything? நீங்க ஆட் பண்ண வேண்டியது லைக் டேர்ம்ஸ் மட்டும்தான். ஓகேவா? இப்போ மல்டிப்ளிகேஷன் மாதிரி எல்லாத்தையும் we cannot take 2 and multiply with both of them. We have to just add like terms. அதாவது இது ஒரு ரேஷனல் நம்பர்னா இதை 5ஓட மல்டிப்ளை பண்ணணும். ரூட் இருக்கிற டேர்ம்ஸ்லாம் தனியா ஆட். ஐம் சாரி, 2 அப்படிங்கிற நம்பரை 5ஓட ஆட் பண்ணணும். ஏன்னா இது அடிஷன் இல்லையா? சாரி, ஐ ஜஸ்ட் ஒரு மல்டிப்ளிகேஷன் மிஸ்டேக். ஆக்சுவலி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி அடிஷன்ல ஒரு கொஸ்டின் கொடுத்தாங்கன்னா ஐ வில் சே ஃப்ரம் த பிகினிங், ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க வேண்டியது இது என்ன ஆபரேஷன் அப்படின்னு பார்க்கணும். இப்போ இங்க பிளஸ் ஆர் மைனஸ் இருந்ததுன்னா பிரச்சனை கிடையாது, பட் நடுவில் இருக்கிறது என்னது? மெயினான சிம்பிள் வந்து அடிஷன். ஸோ திஸ் கொஸ்டின் இஸ் அடிஷன். ஸ்டெப் நம்பர் 1 இஸ் கிளியர். ஸ்டெப் நம்பர் 2, இப்படி பிராக்கெட் போட்டு நம்ம பிரிச்சு எழுதிக்கணும் அந்த சர்ட்ஸை. ஸோ வி ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் விச் இஸ் த ரேஷனல். இப்போ வந்து 2ம் 5ம் ரேஷனல், √3 வந்து இர்ரேஷனல். இங்க ஒரு ரூட் டேர்ம் இருக்கு, இந்த பார்ட் ஆஃப் த சர்ட்ல ஒரு ரூட் டேர்ம் இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்ம தனியா ரூட் டேர்ம்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கணும், தனியா இருக்கக்கூடிய ரேஷனல் டேர்ம்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கணும். இப்போ 2 + 5 தனியா ஆட் பண்ணிக்கணும். 2 + 5 + √3 - √3. ஸோ இன் திஸ் பர்டிகுலர் கேஸ் நம்மளுக்கு கிடைக்கிற ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வில் கெட் 7. ஓகே, பட் assuming if I give you another example, 2 + √3 + 5 + √3 அப்படின்னு கொடுத்தேன்னா, இப்போ ரெண்டுமே பிளஸ் இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, here what you will do is 7
plus root 3 plus root 3. இப்போ 2 plus 5 வந்து 7. ஓகே, இது வந்து root 3 plus root 3. ஸோ இப்போ இது என்ன ஆகும்? 7 plus 2 root 3. Why 2 root 3? Because when you add root 3 and root 3, you will get 2 root 3. நான் ஏற்கனவே போன கொஸ்டின்ல சொன்ன மாதிரி தான். So this will be the answer. புரிஞ்சுதா? This is the addition. So இப்போ பாத்தீங்கன்னா ஒரு அடிஷனை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த ஆன்சர் வந்து ஈதர் சர்டாவும் இருக்கலாம், ரேஷனல் நம்பராகவும் இருக்கலாம். ஆனா மல்டிப்ளிகேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் இஃப் வி மல்டிப்ளை, இஃப் அடிஷனுக்கு பதிலா சப்போஸ் இஃப் வி மல்டிப்ளை தெம், சப்போஸ் மல்டிப்ளை பண்ணா என்ன ஆகும்னு கேட்டீங்கன்னா ஆன்சர் வில் பி a ரேஷனல் நம்பர். ரேஷனல் நம்பர், ரேஷனல்னா என்ன? ஆன்சர்ல ரூட் வராது. That is going to be the rational number for us. Okay, let us check out how the multiplication here works. Okay, இப்போ multiplication பார்க்கிறதுக்கு முன்னாடி let us see subtraction example. addition மாதிரியே தான் வரும் subtraction. So இப்போ subtraction பண்ணா என்ன ஆகும் அப்படிங்கறது just we will check out. One example I will give you. 3 minus root 3. இந்த மாதிரி ஒரு question இருக்குன்னா first what you should do, you have to see which is the main one. So it is subtraction, confirm. So இப்போ வந்து you have to subtract only the like terms. இப்போ 2 minus 3 minus 1. okay, இப்போ இது என்ன வருது? minus root 3 minus of minus. ஏன்னா இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்கிறதுனால another minus. So it is plus 2 root 3. So இப்போ ஏன் இங்க பிளஸ் வருதுன்னு பாத்தீங்கன்னா மெயினா I gave this example because of two reasons. First one, you should understand how to do subtraction. Second, sign convention. Sign convention na இப்போ minus 1 அப்படின்னா டைரக்டா minus 1 தான். minus of minus 1 அப்படின்னா அதோட ஆன்சர் 1 இல்லையா ஜெனரலி. ஸோ அதே மாதிரி தான் இங்க வந்து ரூட் 3, இங்க ஒரு மைனஸ் இருக்கு, மெயின் மைனஸ், அப்புறம் இங்க ஒரு சின்ன மைனஸ் இருக்கு பிஃபோர் தட் ரூட் 3. ஸோ மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் வில் பிகம் பிளஸ். ஸோ ரூட் 3 இருக்கு, இங்கே ஒரு பிளஸ் ரூட் 3 இருக்கு. சப்ட்ராக்ஷன் சிம்பிள் இருந்தாலும் ரெண்டு மைனஸ் இருக்கிறதுனால இந்த மாதிரி ஆயிடும். இப்போ என்ன ஆகும்? இந்த ரெண்டு சிம்பிள் சேர்ந்து ஒரு பிளஸ் ஆயிடும். ஸோ ரூட் 3 பிளஸ் ரூட் 3 இஸ் கோயிங் டு பி 2 root 3. Are you clear? Okay. Next question. இப்போ multiplication ஒரு question பார்ப்போம். Okay. So let us take 4 plus root 2 into 3 minus root 3. இப்போ இந்த கொஸ்டின்ல மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் நீங்க பார்க்க வேண்டியது இது என்ன சைன் அப்படிங்கறத நீங்க ஃபர்ஸ்ட் அப்சர்வ் பண்ணணும். இட் இஸ் கோயிங் டு பி மல்டிப்ளிகேஷன், கரெக்ட்? ஸோ மல்டிப்ளிகேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் எடுத்து ரெண்டுத்தையுமே மல்டிப்ளை பண்ணணும். ஓகே, அண்ட் தென் டேக் தி செகண்ட் டேர்ம் அண்ட் மல்டிப்ளை இட் வித் போத் ஆஃப் தெம். 4 டேர்ம்ஸ் வரும். First term with the first term, first term with the second term, second term with the first term, second term with the second term. 4 terms நம்மளுக்கு வருது. அந்த 4 termsையும் ஆட் பண்ணி எழுதணும். எப்படின்னு பார்ப்போம். இப்போ first term with the first term, இங்க first term 4, அங்க first term 3. இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணா என்ன வரும்? 4 into 3 12. நெக்ஸ்ட் பிளஸ் வாட் எவர் சிம்பிள் இட் மேபி ஃபர்ஸ்ட் பிளஸ் எழுதிடணும். அதுக்கப்புறம் மைனஸ் வந்துச்சுன்னா தனியா எடுத்து எழுதிக்கலாம். 4 into minus root 3 is going to be minus 4 root 3. மல்டிப்ளை பண்ணாதான் இந்த மாதிரி வரும். கைஸ் லிசன், 4 into root 3 is going to be 4 root 3. okay, remember. so இங்க ஒரு எக்ஸ்ட்ரா மைனஸ் இருக்கு because of this particular minus. so dear students, next நம்ம பண்ண போறது செகண்ட் டிஜிட் எடுத்து அதை ஃபர்ஸ்ட் ஓட மல்டிப்ளை பண்ண போறோம். பிளஸ் 3 root 2. okay, so இங்க என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா we will for now we will just write it as ஒரு மைனஸ் இருக்கு இங்க, of course இந்த மாதிரி எழுதிடுவோம். so இப்போ இதை நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா we have to simplify it. simplification 12 minus 4 root 3
plus 3 root 2. Guys, listen. If we have root 3, root 2, பார்த்தீங்கன்னா வேற ரூட்ஸ் இருந்ததுன்னா நம்மளால ஆட் பண்ண முடியாது. அஃப்கோர்ஸ் அடிஷன்ல நான் என்ன சொல்லியிருந்தேன்னா உங்களுக்கு we have to add this same and then add here. நம்ம இப்படியே பண்ணும்போது கூட சிமிலர் இதுவும் ரூட் 3 அதுவும் ரூட் 3 அப்படின்னா தான் நம்ம வந்து 2 ரூட் 3 இருந்துச்சுன்னா we can write it as 2 root 3. பட் root 3 plus root 2 இருந்துச்சுன்னா we can't do anything, so we will keep it just like this. இது இப்படியே வச்சுக்கணும். ஏன்னா எப்பவுமே அடிஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரே மாதிரி உள்ள ரூட் ஒரே நம்பர் இருந்துச்சுன்னா தான் we can make it, otherwise we cannot add it directly. Okay, so இப்போ ரெண்டு நம்பர் உள்ள இருக்கு. இந்த மாதிரி root a into root b அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா we can combine both of them and write root ab, root 6 அப்படின்னு எழுதிக்கோ, root 6. so இதுதான் ஆன்சர். ஓகே, 12 minus 4 root 3 plus 3 root 2 minus root 6. so இந்த கொஸ்டின்ல நம்மளுக்கு எல்லா ஆபரேஷன்ஸுமே கிட்டத்தட்ட பார்த்தாச்சு. மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணியிருந்தோம், அடிஷனும் இங்க நம்ம பண்ணியிருந்தோம். அதாவது அடிஷன்ல என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோம். வேற ரூட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா ஆட் பண்ண முடியாது, அப்படியே தான் வச்சுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தோம். சப்ட்ராக்ஷன் கூட சில இடத்துல பார்த்தோம். we had a minus symbol here. ஸோ இந்த கொஸ்டினே உங்களுக்கு எல்லா ஆப்ரேஷன்ஸையும் புரிய வச்சிருக்கும்னு நம்புறேன். ஸோ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டுட் த எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ஆப்ரேஷன்ஸ் ஆன் சர்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட், we specifically are looking into quadratic surds, surds of type a plus root b. okay, so that a plus root b, a plus root b plus root c, இந்த மாதிரி terms இருந்ததுன்னா we call it as the quadratic surd, where the terms involve only square root and not any higher root. square root மட்டும் தான் இருக்கும், அதுக்கு மேல இப்போ வந்து cube root of 3 இந்த மாதிரிலாம் இருக்கவே இருக்காது. வெறும் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா மட்டும்தான் அது ஒரு குவாட்ராட்டிக் சர்ட். எப்படி குவாட்ராட்டிக் சர்ட்? ஓகே, அது எவ்வளவு வேணா இருக்கலாம், ரூட் 2 பிளஸ் ரூட் 3 பிளஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எத்தனை ரூட் வேணா இருக்கலாம். பட் ஈச் ஒன்னோட ரூட் வந்து இட் ஷுட் பி ஸ்கொயர் ரூட் ஒன்லி. ஜென்ரலி இப்போ வந்து இங்க கியூப் ஆஃப் 3 போட்டா இது கியூப் ரூட். அதே if we just simply write it like this, this is square root. If we don't write any number and simply just put the symbol root and write it, அது வந்து square root னு அர்த்தம். ஆட்டோமேட்டிக்கா அதுதான் மீனிங். So these are the examples of quadratic roots. Make a note of it. Next, properties of surd. Okay, properties of surd. Most important property என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த ப்ராப்பர்ட்டிஸை நம்ம இன் டீடைலா டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். ஸோ இப்போ வந்து ரூட் ஏ into root a நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த ப்ராப்பர்ட்டி. what will happen here? a கரெக்டா? எஸ். ஸோ a root b, இப்போ a root b எடுத்துக்கிறாங்க, இன்னொரு a root b எடுத்துக்கிறாங்க, அதை மல்டிப்ளை பண்ண என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா let us see. ஓகே, ரெண்டுமே ஒரே நம்பர், சேம் நம்பர் பட் having a root inside. that root is also same. when we multiply them, what will happen? a into a is a square, root b into root b is b. so a square b, ஏன்னா இங்க ஒரு a இருக்கு, இங்க ஒரு a இருக்கு, so a square ஆயிடும். ஆனா ரூட்ல இருக்கிறதுனால ரூட் கேன்சல் ஆனா வெறும் b மட்டும் தான் எழுதும். so that is this. next, third one, root of ab is equals a into b is equals to root a into root b. இப்போ நம்ம பார்த்தது தான் அது. we saw root 6 is equals to root 2 into root 3 example. so இப்போ அதே மாதிரி மல்டிப்ளிகேஷன் பதிலா டிவைட் பண்ணா கூட இட் இஸ் சேம். இப்போ if you are having something like 2/3, root of whole root of 2/3 இருந்துச்சுன்னா it is same as writing, sorry, yeah, it is same as writing root 2 by root 3. okay, so this also we understood. next, a by root b அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வெரி குட் ப்ராப்பர்ட்டி திஸ் இஸ். ஏன்னா ரூட் வந்து மேல சப்போஸ் a root b இருந்துச்சுன்னா நியூமரேட்டர்ல இருக்கு, a root b by 1 ன்னு அர்த்தம் இப்படி எழுதினா. ஆனா இந்த கொஸ்டின்ல ரூட் bங்கிறது டினாமினேட்டர்ல இருக்கு. டினாமினேட்டர்ல ரூட் இருந்தா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா we do something called rationalization. அதாவது அதே ரூட்டால we multiply and divide. எதுக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஏன் இப்படி ரேஷனலைசேஷன் பத்தி இன் டீடைலா நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்ல நம்ம பார்ப்போம். பட் இப்போதைக்கு
வெறும் ஒரு நம்பர் இருக்கு. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வெறும் ரூட் மட்டும் இருக்கு, 2/√3 இருக்கு அப்படின்னா, இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா கீழே ரூட் எடுக்கணும்னா அதை ஒரு ஹோல் நம்பரா மாற்றணும். ஹோல் நம்பரா மாற்றணும்னா அதே நம்பரோட ரூட்டால மல்டிப்ளை பண்ணா இந்த ப்ராப்பர்ட்டியில ரூட் வந்து நார்மல் நம்பரா மாறிடும். ஸோ இன்னொரு ரூட்டை ஸோ மல்டிப்ளை அண்ட் டிவைட் பை √3. ஸோ நியூமரேட்டர்ல 2 × √3 இந்த ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதுறோம். டினாமினேட்டர்ல இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதுறோம். ஸோ 3. This is how you write. இப்போ பாத்தீங்கன்னா நியூமரேட்டருக்கு வந்துருச்சா, ரூட் கீழே வந்து இட் இஸ் 3. 3 என்ன நம்பர் வேணா இருக்கலாம், பட் கீழே ரூட் தான் இருக்கக்கூடாது. ஹியர் டினாமினேட்டர் you should not have the root. That's it. Okay. Next property, a√c plus b√c. a அப்படி இருந்துச்சுன்னா நாம பார்த்த அந்த அடிஷன்ல வந்து ப்ராப்ளம் a பிளஸ் ஆர் மைனஸ்னு எழுதிப்போம். பிளஸ் ஆர்னாலும் சரி மைனஸ் ஆர்னாலும் சரி. a√c, let me just write it neatly again. a√c plus or minus b√c. அதாவது ரூட் சேமா இருக்கு, ஜஸ்ட் அப்சர்வ் இட் கேர்ஃபுல்லி ஹியர். அப்படி இருந்துச்சுன்னா a plus b times a plus or minus b times √c. We can write something like this. Okay. 2√3க்கும் 2 plus, இப்போ இந்த கொஸ்டின் நிறைய பேருக்கு வந்துடும் இது பார்க்கும்போது. ஜென்ரலா 2 plus √3க்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ், ரெண்டுமே ஒன்னான்னு கேட்டீங்கன்னா நோ. 2√3 அப்படின்னா 2 × √3. 2 plus √3னா 2 plus √3. இது அடிஷன், இது மல்டிப்ளிகேஷன். ஓகேவா? இப்போ இந்த கொஸ்டின்ல a√cன்னு கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ அதோட மீனிங் என்னன்னா 2√3 மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் தான் அதுக்கு வர முடியும். இப்போ 2√3 பிளஸ் ஆர் மைனஸ் 3√3ன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஹியர் வாட் வி ஷுட் டூ, 2யும் 3யும் ஜஸ்ட் இப்போ அடிஷன் வச்சுப்போம். லெட் அஸ் டேக் 1 at a time. 5 and √3 அப்படியே எழுதணும். ஏன் 5னா இங்க நடுவில் பிளஸ் இருக்கு, 2யும் 3யும் ஜஸ்ட் பிளைண்ட்லி ஆட் பண்ணணும். அதுதான் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி. ஏவியும் பியும் ஆட் பண்றாங்க, ஆட் பண்ணி they are writing it. மைனஸ் இருந்ததுன்னா சப்போஸ் இதே கொஸ்டின்ல 2√3 மைனஸ் 5√3 இருந்துச்சுன்னா வாட் யூ வில் டூ இஸ் 2 minus 5, அதாவது ஒரே ஒரு சிம்பிள். அந்த பிளஸ் பண்ணோம்ல, போன கொஸ்டின்ல பிளஸ் இருந்துச்சு பிளஸ் பண்ணோம், இங்க மைனஸ் இருக்கு ஸோ மைனஸ் பண்ண போறோம். 2 minus 5 வந்து -3 வரும். நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க. பிகாஸ் 5 இஸ் அ கிரேட்டர் நம்பர் அண்ட் we are subtracting it from the smaller number. ஸோ ஆன்சர் வந்து சப்ட்ராக்ட் பண்ணோம்னா -3√3. ஓகே. நெக்ஸ்ட் இந்த 7th ப்ராப்பர்ட்டி தான் வந்து rationalization. This will be seeing it in the next slide and then coming back to this. Rationalization. What is rationalization? Rationalization. So இப்போ கொஸ்டின்ல இதுல என்ன இந்த இப்படி கொடுத்துட்டாங்கன்னா இது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா 1/a plus √b. ஸோ இப்போ வந்து டினாமினேட்டர்ல ரூட் இருக்கு. somehow there is a root in the denominator. So how do we solve this அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா there is a trick. இப்போ 1/2 plus √3 அப்படி இருக்குன்னா இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா we should multiply and divide with its conjugate. இப்போ வெறும் 1/√3ன்னு கொடுத்திருந்தாங்கன்னா we can just multiply with √3. ஏன்னா there is no plus or something here. பட் இங்க பிளஸ் இருக்கு. இந்த மாதிரி ஒரு third ஃபார்ம்ல கொடுத்திருந்தாங்கன்னா there is a slightly different method to solve this. அதுதான் rationalization method. என்ன நம்பர் இருக்கோ அதை அப்படியே எழுதிட்டு ஒரே ஒரு சிம்பிள் மட்டும் மாற்றணும். பிளஸ் இருந்துச்சுன்னா மேக் இட் மைனஸ், இங்க மைனஸ் இருந்துச்சுன்னா மேக் இட் பிளஸ். ஓகே. இந்த கொஸ்டின்ல இங்க பிளஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இங்க ஆப்போசிட் சைன் நம்ம போடணும். 2 plus √3 is given in the denominator கொஸ்டின்ல. ஸோ நம்ம மல்டிப்ளை பண்றது மைனஸால மல்டிப்ளை பண்ணணும். ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். லெட் மீ சே திஸ் ஆஃப்டர் திஸ் ஸ்டெப். 1 into நியூமரேட்டரால நியூமரேட்டர், டினாமினேட்டரால் டினாமினேட்டர் மல்டிப்ளை பண்ணணும். ஸோ 1 into 2 minus √3, 1 into something is the same number. ஸோ இப்போ இங்க என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா let us multiply this. 4, அதாவது எப்படி மல்டிப்ளை பண்ணணும், 2 into 2, 2 into √3, 3 into √3 into 2, √3 into √3. 4 first term, 4
minus 2 root 3. Okay, 4 minus 2 root 3 plus 2 root 3 minus root 3 square. ஸோ இங்கே என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 2 மைனஸ் ரூட் 3 அப்படியே இருக்கும். நியூமரேட்டரில் ரூட் இருந்தால் ப்ராப்ளம் கிடையாது, டினாமினேட்டரில் தான் ரூட் இருக்கக்கூடாது. ஸோ வாட் வில் ஹேப்பன், இந்த ரூட் கேன்சல் ப்ளஸ் ரூட் 3 ப்ளஸ் 2 root 3 மைனஸ் 2 root 3 கேன்சல். நான் லாஸ்ட் கொஸ்டினில் பார்த்த அதே டேட்டா தான் இது. ஸோ இட் இஸ் கோயிங் டு பி 4 minus 3. ஸோ த ஆன்சர் ஃபார் திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி 2 minus root 3. எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா 4 minus 3 வந்து 1 ஆகிடும். ஸோ நியூமரேட்டர் அப்படியே எடுத்து எழுதிப்போம், 2 minus root 3. That is the answer is going to be 2 minus root 3. Okay, இப்போ நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா ஆரம்பத்தில் இருந்த கொஸ்டின்ல வந்து 1/2 plus root 3 இருந்துச்சு. இப்படி கொடுத்திருந்ததுல டினாமினேட்டர்ல ரூட் இருக்கு. ஸோ அதை நம்ம நியூமரேட்டருக்கு புஷ் பண்ணிட்டோம். வெறும் இப்போ if I say 2 minus root 3, அதோட மீனிங் என்னன்னா by 1ன்னு அர்த்தம். ஸோ டினாமினேட்டர்ல 1 தான் இருக்கு, எந்த ரூட்டும் இல்லை. நியூமரேட்டர்ல ரூட் இருந்தால் there is no problem. But in case if you have something like this, இப்போ டினாமினேட்டர்ல உங்களுக்கு ஒரு ரூட் இருக்கு அப்படின்னா நீங்க ரேஷனலைசேஷன் பண்ணணும். இன்டூ அப்படின்னு போட்டு இந்த மாதிரி மல்டிப்ளை பண்ணணும். எப்படி எதால மல்டிப்ளை பண்ணணும்னா சேம் நம்பர் 2னா 2, ரூட் 3னா ரூட் 3 அதே நம்பர் எழுதுங்க. மல்டிப்ளை பண்றதுக்கு சிம்பிள் மட்டும் மாற்றணும். பிளஸ் இருந்துச்சுன்னா மைனஸ். ஏன் இந்த மாதிரி மைனஸால மல்டிப்ளை பண்றோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, we saw one property, conjugate property. எந்த ஒரு நம்பரையும் அதோட கான்ஜுகேட்டோட மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா we will get a rational number. அந்த rational number கிடைக்கிறதுக்காக தான் நம்ம we are multiplying and dividing it by conjugate. Okay, let me read this point now. If there is a surd of a type a plus root b in the denominator, then both the numerator and the denominator have to be multiplied with the surd of the form a minus root b. Okay, or minus a plus root b. நம்ம எடுக்கிறது a minus root b தான். ஸோ இப்போதைக்கு நம்ம இப்படியே எடுத்துப்போம், a minus root b to convert the denominator into a rational number. Okay, so hope you understood what is the rationalization of a surd. Next, square root of a surd. Ipo, if I ask you root 36, root 36 is 6. Okay, root 36 is 6. Root 49, 7. இந்த மாதிரி டைரக்டா ஒரு நார்மல் நம்பர் எடுத்து அதை ரூட் பண்ணாங்கன்னா ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கிறது ஈஸி. பட் வேர் ஒரு சர்டு கொடுத்து அதோட ரூட் கண்டுபிடிக்க சொன்னாங்கன்னா அது கொஞ்சம் கஷ்டம். ஹவு டு வி டூ இட்? லெட் அஸ் see using an example. ஓகே, அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு நான் மெத்தட் அதை படிச்சு காட்டுறேன். பட் ஐ வில் ஷோ யூ a practical example. ஓகே, கொஸ்டின் இருக்கு இந்த மாதிரி, find the square root of இந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் கொடுக்குறாங்க. இதுவே ஒரு சர்ட், இதோட ரூட் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அதுதான் நம்ம பண்ண போறோம். we are going to equate it to a number like this. நம்மளுக்கு கிடைக்க போற ஆன்சர் இந்த மாதிரி ஒரு நம்பரா இருக்கும் நம்ம அஸ்யூம் பண்ண போறோம். so we are equating. இதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். ஸ்டெப் நம்பர் 1, அந்த கொஸ்டின் இதுதான், find the square root அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, இப்படிதான் கொடுத்துருப்பாங்க. find the square root ன்னு கொடுத்து either they will give it like square root of 17 plus 12 root 2 அப்படின்னு கொடுக்கலாம். இல்ல ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் அப்படிங்கிறது இங்கிலீஷ்ல கொடுக்காம மேத்தமேட்டிக்கலி ஒரு ரூட் சிம்பிள் போட்டு கூட கொடுக்கலாம். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நாம பண்ண வேண்டிய ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப், அதை ஒரு ஏ பின்னு எனி நம்பர் ஜஸ்ட் டேக் த சிம்பிள் வேரியபிள் ஏ பி எக்ஸ் ஒய் மாதிரி ஏ பி எடுத்துட்டு இந்த மாதிரி ஈக்குவேட் பண்ணும், ரூட் ஏ பிளஸ் ரூட் பி. இப்போ ஸ்கொயர் ஆன் போத் சைட்ஸ். இது வந்து எல்லா கொஸ்டின்லயும் இதே மெத்தட் தான். ஸ்டெப் 2, square on both sides. (17 plus 12 root 2 is equals to root a. இந்த root a அப்படியே தான் இருக்கும், ஏன்னா ஹோல் ரூட் இருந்தாதான்
when we multiply, root and square gets cancelled. இது வந்து whole root கிடையாது, ஏக்கு தனி root, பிக்கு தனி root. ஸோ நடுவில் பிளஸ் இருக்கிறதுனால இதை அப்படியே தான் வச்சிருப்போம். அதுக்கு ஸ்கொயர் பண்றதுனால அப்படி இங்க ஒரு ஸ்கொயர் போட்டு. ஏன் இங்க வந்து ரூட் எப்படி இங்க இல்ல போன ஸ்டெப்ல இருந்துச்சுன்னு கேட்டீங்கன்னா, ரூட்டோட ஸ்கொயர் இப்போ ஒரு ரூட்டா கொஸ்டினா எழுதிட்டு இதை ஸ்கொயர் பண்ணோம்னா ரூட்டும் ஹோல் ரூட்டும் ஸ்கொயரும் தான் கேன்சல் ஆகும். ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர். ஓகே, whole root and square gets cancelled. So that I have written it in simple terms. Okay, so இப்போ நம்ம வந்து let us continue with the problem. So இப்போ இந்த கொஸ்டின்ல ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல இருக்கிறத நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறோம். a plus b the whole square ஃபார்முலா மாதிரி இருக்கா, a square அதாவது root a square plus root b square, a plus b the whole square formula plus 2 root a root b. ஏன் இங்க ரூட் போடுறேன்னா கொஸ்டின்ல ரூட் இருக்கு, ரூட் ஆஃப் ஏனா ரூட்டும் ஸ்கொயரும் கேன்சல் ஆகும் பிகாஸ் இட் இஸ் a whole thing. இங்க வந்து நடுவுல பிளஸ் கிடையாது, ஹோல் ஸ்கொயர். ஸோ a பிளஸ் ஸ்கொயர் அண்ட் இட்ஸ் கேன்சல் a பிளஸ் 2 root a root b. ஆல்வேஸ் லிசன். இப்போ 2 பிளஸ் root 3 the whole square அப்படின்னு சொன்னா இந்த 3 டைரக்டா கேன்சல் பண்ண முடியாது, ஏன்னா நடுவுல ஒரு பிளஸ் இருக்கு. அதே ரூட் ஆஃப் 2 plus 3 the whole square இப்படி கொடுத்திருந்தேன்னா இது whole root அப்படிங்கிறதுனால this will get cancelled. whole root தான் கேன்சல் ஆகும். ஓகேவா, இந்த இடத்துல a மட்டும் தான் whole root. நம்ம பிரிச்சாச்சு. இப்போ a plus b இருந்துச்சு, அதை நம்ம பிரிச்சு ஃபார்முலால எழுதும் போது பிரிச்சாச்சு. பிராக்கெட் பாருங்க, see the bracket, it ends with a, next bracket b க்கு மட்டும். அந்த மாதிரி எழுதும் போது here this bracket, this root becomes whole root, so cancel ஆகுது. So we write something like this. Let me just rub off the extra things here. Okay, next step வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இங்க இருக்கிற நம்பர்ஸோட அதை ஈக்குவேட் பண்ண போறோம். இப்போ நமக்கு இருக்கிற நம்பர் 17 ஒரு நம்பர் இருக்கு, அது இங்க எந்த நம்பர் மாதிரி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா எதெல்லாம் இங்க ரேஷனல் நம்பர் a b இல்லையா. ஸோ இந்த a plus b அப்படிங்கிறது தான் இந்த இடத்துல 17 இருக்கு. இதை நீங்க கம்பேர் பண்ணணும். பேசிக்கலி இந்த சைடையும் இதையும் கம்பேர் பண்ணணும். இங்க ரூட்னு இருக்கிறது தான் இந்த ரூட்டோட ஈக்குவேட் பண்ணணும். எந்தெந்த டேர்ம் ரூட்டோட இருக்கோ அதை ரூட்டோட ஈக்குவேட் பண்ணணும், எந்தெந்த டேர்ம் தனித்தனியா இருக்கோ அதை அப்படி ஈக்குவேட் பண்ணணும். இப்போ a plus bங்கிறது ஒரு ரேஷனல் நம்பர். ஸோ அதனால யூ ஷுட் ஈக்குவேட் a plus b டு த ரேஷனல் நம்பர் ஹியர். இங்க எது ரேஷனல் நம்பர்? ரூட் இல்லாதது தான் ரேஷனல் நம்பர், இது ரூட் இல்லாதது. எது இர்ரேஷனல் நம்பர்? ஸோ இது வந்து we have the root here. ஸோ இங்க இருக்கிற ரூட் டேர்மையும் இங்க இருக்கிற ரூட் டேர்மையும் ஈக்குவேட் பண்ணுவோம். ஸோ 12 root 2 அங்க இருக்கிறது அப்படியே எழுதணும். இப்படி நான் எழுதுறேன். ஓகே, I'm going to rub this off and continue. ஏன்னா since I don't have the space, I'm going to rub it off and continue. Let me take it and write the data separately. Wait, yeah, here. இந்த கொஸ்டின்ல பாத்தீங்கன்னா ரூட் ஏ ரூட் பி இருந்துச்சு, அதை கம்பைன் பண்ணி மல்டிப்ளிகேஷன்ல இருக்கிறது ஒரே ரூட்டா மாத்திட்டேன். நான் ஐம் கோயிங் டு ஸ்கொயர் திஸ். இதான் ஃபோர்த் ஸ்டெப். இந்த மாதிரி ரூட் இருக்கிற டேர்ம் ஸ்கொயர் ஹோல் ஸ்கொயர் பண்ணீங்கன்னா 4, ஏன்னா இது ஃபுல்லா ஸ்கொயர் ஆயிடும். ஸ்கொயர் ஆன் போத் சைட்ஸ் பண்ணீங்கன்னா இது எல்லாமே மல்டிப்ளிகேஷன்ல தான் இருக்கு. ஸோ எல்லாமே ஸ்கொயர் ஆயிடும். 4ab, ஏன்னா 2 வந்து 4 ஆயிடும் ஸ்கொயர் பண்ணும்போது. ரூட் ஏபி வந்து ரூட் கேன்சல் ஆகி ஏபி ஆயிடும். இங்க பாத்தீங்கன்னா 12 ஓட ஸ்கொயர் வந்து 144, ரூட் 2 ஓட ஸ்கொயர் வந்து 2. ஸோ ஏபி இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு இது 288 ஒரு மல்டிப்ளை பண்ணும்போது இது மல்டிப்ளிகேஷன் divided by 4. So we will get a equal to 288 by 4b. அதாவது எப்படின்னா இந்த b நான் கீழே கொண்டு வந்துட்டேன். That is why I am getting this step. So next step வந்து பாத்தீங்கன்னா I will get from here I should substitute it. இப்போ this if I cancel it I will get 72.
So simply we can say it as A equal to 72 by B. ஏன் இப்படி எழுதுறேன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு டேர்ம் இன்னொரு டேர்மை நான் கன்வெர்ட் பண்றேன். இதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல புரியும். A equal to 72B இல்லையா? ஸோ போன ஈக்குவேஷன் எடுத்துப்போம். A plus B equal to 17. நம்மளுக்கு இப்போ ஏவும் தெரியாது பியும் தெரியாது. ஆனா ஒரு டேர்ம் மட்டும் தெரிஞ்சதுன்னா we can convert the other thing to the one term. A plus sorry. Yeah. Let me just change it a bit. Yeah. A வந்து we found it as 72 by B plus B. இந்த 72 by B நம்மளுக்கு போன இதில் கிடைச்சிச்சு. A equal to 72 by B. Please go a few seconds backward. இது உங்களுக்கு புரியலனா திருப்பி பார்த்துட்டு வாங்க. Is equals to 17. Next step. இதை நம்ம ஈக்குவேஷன் எழுதும்போது LCM எடுத்து இது நம்ம ஒரு ஈக்குவேஷனை மாற்ற போறோம். எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா I am going to take an LCM. இப்போ B அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா B by 1. இதை நம்ம குவாட்ராட்டிக் எழுத போறோம். If I take LCM, I will get 72. Please be strong with your LCM. அப்பதான் இந்த கொஸ்டின் நம்மளால ஈஸியா முடிக்க முடியும். B square is equals to 17, which implies that 72 plus B square is equals to 17B, right? So which will give you B square minus 17B plus 72 is equals to 0. From here, இந்த ஈக்குவேஷன் நம்மளுக்கு சால்வ் பண்ணும்போது B equal to 8 and 9 அப்படின்னு கிடைக்குது. ஓகேவா? இது சால்வ் பண்ணா நம்மளுக்கு கிடைக்கும். ஜஸ்ட் செக் இட் அவுட் ஆன் யுவர் ஓன் ஆல்சோ. இப்போ நம்ம ஏதாவது ஒரு வேல்யூ சூஸ் பண்ணிக்கலாம். இஃப் ஐ சூஸ் 9, B வந்து 9 அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டேன்னா A என்ன ஆகும்? உங்களுக்கே தெரியும் A வந்து 72 by B. B இங்கே வந்து 9. ஸோ 9ன்ற இடத்துல பிங்கிற இடத்துல 9 சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணி ஐ கெட் த ஆன்சர் A ஈக்குவல் டு 8. இப்போ A ஈக்குவல் டூவும் கிடைச்சாச்சு, B ஈக்குவல் டூவும் கிடைச்சாச்சு, ரைட்? A ஈக்குவல் டு we got the answer A. Please see, since I have no space on the same page, I am rubbing it out. Please don't mistake me. உங்களுக்கு அந்த பர்டிகுலர் ஸ்டெப் பார்க்கணும்னா few seconds in the video backward, just go 10 seconds back and watch that. Okay. So A equal to 8, B equal to 9 நம்மளுக்கு கிடைக்குது. நம்மளுக்கு தேவையான ஆன்சர் என்னது? அந்த ரூட்டோட ஆன்சர் ரூட் A plus ரூட் B தானே நம்மளுக்கு தேவையானது ஆன்சர். ரூட் ஆஃப் 17 பிளஸ், நான் இது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பை திருப்பி எடுத்து எழுதுறேன். இதுதான் நம்மளுக்கு தேவையான ஆன்சர், அந்த ரூட். ஏன்னா ரூட் ஆஃப் திஸ் தானே இது நம்ம ஈக்குவேட் பண்ணது, அது தானே நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது. AB கண்டுபிடிச்சிட்டோம், விச் இஸ் ரூட் 8 பிளஸ் ரூட் 9. எப்படி இங்கே தானே கண்டுபிடிச்சோம், அந்த வேல்யூஸ் சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணுறேன். இங்கே பண்ணும்போது ரூட் 8 அப்படிங்கிறது ஓகே நம்ம அப்படியே இப்போதைக்கு ஜென்ரலாக எழுதுவோம். ஓகே, பிளஸ் 3. ஓகே, இப்போ ரூட் 8 கூட we can just simplify and write. How அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா do LCM. ஓகே, 4 2 again. உங்களுக்கு சிம்பிளிஃபை பண்ணுறதுக்கு கற்றுத்தரேன். ஸோ தட் இஸ் ஐ எம் டூயிங் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப். எப்பவுமே ரெண்டு நம்பர் ஒன்னா இருந்துச்சுன்னா டேக் இட் அஸ் அ ஹோல் நம்பர். இஃப் யூ ஹேவ் 1, டேக் இட் அஸ் அ ரூட். எது இங்கே 2 இருக்கு? 2ங்கிறது 2 வாட்டி வருது, இன்னொரு 2 ஒரு வாட்டி வருது. ஸோ 2 root 2. ஸோ இந்த ரூட் 8ங்கிறத நான் 2 root 2ன்னு சிம்பிளிஃபை பண்ணிட்டேன். 2 root 2 plus 3. ஸோ ரூட் ஆஃப் திஸ் பர்டிகுலர், அதாவது இதுதான் ரூட் ஆஃப் 17 plus 12 root 2 is equals to, and answer is 2 root 2 plus 3. Hope you understood. Clear? Any doubts? So let me write the steps one by one. First step, நீங்க எழுத வேண்டியது கொடுத்திருக்கிற ரூட்டை you should equate it to root A plus root B. Second step, square on both sides. Square on both sides. Third step, use the formula A plus B plus 2 root AB and equate this to the corresponding terms. இப்போ A plus B அப்படிங்கிறது ஒரு ரேஷனல் டேர்ம். அதை வந்து இருக்கிற ரூட் இல்லாத டேர்மோட ஈக்குவேட் பண்ணிட்டு ரூட் இருக்கிற டேர்மோட ஈக்குவேட் பண்ணிக்கணும். A plus B வேல்யூ என்ன? Step 4 is write it as A plus B equal to what?
okay, 2 root ab equal to what? இதே ஸ்டெப்லயே ஸ்கொயர் ஆன் போத் சைட்ஸ் பண்ணணும். ஸ்டெப் நம்பர் 5, ஸ்கொயர் ஆன் போத் சைட்ஸ். இப்போ அங்க ஒரு ஸ்கொயர் ஆன் போத் சைட்ஸ் பண்ணோம், அது ஃபுல் ஈக்குவேஷனுக்கு. இதுல பண்றது வந்து வெறும் இந்த 2 root ab யோட ஸ்கொயர். இப்போ ஸ்கொயர் பண்ணீங்கன்னா 4ab equal to something கிடைக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் b equal to something by a, அந்த மாதிரி கண்டுபிடிங்க. அது ஸ்டெப் நம்பர் 5. I am going to erase this and write it. Please write it down and pause the video and write the steps down. அப்பதான் உங்களுக்கு புரியும். ஏன்னா I need to write the other steps. Please pause the video and write the steps. 6th step, ஆறாவது ஸ்டெப் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, நீங்க பண்ண வேண்டியது அந்த b ஓட வேல்யூ இருக்கு இல்லையா, b ஸ்கொயர் பிளஸ் சம்திங் ஃபார்ம் அ குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன். குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணுங்க. எப்படி ஃபார்ம் பண்ணணும்னு கேட்டீங்கன்னா, உங்களுக்கு b is equals to something by a ன்னு கிடைக்கும். அதை எடுத்து உங்களோட a plus b equal to something is equals to இருக்கு இல்லையா, அதுல அந்த a ஓட வேல்யூவை, ஓகே, அதுல a அப்படியே வச்சுக்கோங்க, b ஓட வேல்யூ வந்து something by a, அந்த மாதிரி நீங்க எழுதிக்கலாம். ஸோ a plus something by a is equals to அப்படின்னு உங்களுக்கு வரும். அதை வச்சு you can form a quadratic equation. ஓகே, சாரி, I just made a small change. நீங்க a ஸ்கொயர் வச்சு, நீங்க a வச்சும் குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணலாம், b வச்சும் ஃபார்ம் பண்ணலாம். ஓகேவா? இப்போ நீங்க b ஈக்குவல் டு சம்திங் பை ஏன்னு எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கிற குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் a டேர்ம்ஸ்ல இருக்கும். சப்போஸ் நீங்க a ஈக்குவல் டு சம்திங் பை b கண்டுபிடிச்சீங்கனாலும் உங்களுக்கு வந்து b ஸ்கொயர் பிளஸ்ன்னு வரும். எப்படி வந்தாலும் ஆன்சர் கரெக்ட் தான். ஏதாவது ஒரு குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் நீங்க ஃபார்ம் பண்ணணும். இதர் அது b டேர்ம்ஸ்ல இருக்கணும் இல்ல a டேர்ம்ஸ்ல இருக்கணும். அந்த மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் find 7th step, find a comma b, find root a plus root b, and 8th step வந்து find root a plus root b and simplify it. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஸ்டெப். லாஸ்டா பண்ண simplification. That's it. This is the answer. இப்படிதான் நம்ம வந்து we do the square. இதை நம்ம வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் படிப்போம். இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க, we can equate the square of, second point பாருங்க, we can equate the square of x plus root y and a plus root b and thus solve for the equation x and y. When the equation is rational and irrational term, the rational term on the left hand side is equal to the rational term on the right hand side. அதே மாதிரி irrational term on the left hand side is equal to irrational term on the right hand side. இப்போ நம்ம பார்த்த அதே தான் இவங்க ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் டேர்ம்ல கொடுத்து வச்சிருக்காங்க. So it will be easier for you to understand. Okay, இப்போ simplify this. Questions குள்ள போவோம். இப்போ நம்ம ஃபுல்லா questions தான் சால்வ் பண்ண போறோம். Our concepts are nearly done. இப்போ questions சால்வ் பண்ணி applications நம்ம லேர்ன் பண்ணிட்டோம்னா we are done with the chapter successfully. எப்படி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா we have to first solve this. இப்போ இந்த கொஸ்டின்ல என்ன நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ண வேண்டியது இருக்கு, கீழே இருக்கு ரூட். ஸோ நம்ம அதை மேலே கொண்டு வரணும்னா ரேஷனலைசேஷன் பண்ணணும். Sorry, just a small spelling error, just wait. Rationalization. All right, okay. So இந்த rationalization எப்படி பண்ணுவோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா we will be multiplying and dividing with the conjugates. இந்த கொஸ்டின் அப்படியே எடுத்து எழுதிப்போம். What is a conjugate? இங்க பிளஸ் இருக்கிற இடத்துல மைனஸ் போடணும் இல்லையா? You just write the 4 exactly the same. 4 minus root 7. Multiply the numerator. Denominatorல மட்டும் மல்டிப்ளை பண்ணா தப்பாயிடும். நியூமரேட்டர்லயும் மல்டிப்ளை பண்ணணும், டினாமினேட்டர்லயும் மல்டிப்ளை பண்ணணும். அப்பதான் ஆன்சர் கரெக்ட் ஆகும். மல்டிப்ளை பண்ணா என்ன ஆகும், மேல மல்டிப்ளை த நியூமரேட்டர் பை த நியூமரேட்டர், மல்டிப்ளை த டினாமினேட்டர் பை த டினாமினேட்டர். நியூமரேட்டர்ல இருக்கக்கூடிய டேர்ம் 6 into 4, அது 24. அதாவது இங்க ஒரு டேர்ம் தான் இருக்கு. ஸோ மல்டிப்ளை 6 with this, multiply 6 with this. Denominator
அதே மாதிரி take the first term, multiply with this, take the first term, multiply with this, take the second term, multiply with this, the second term, multiply with the second term. 4 terms வரும். Let me solve it. Check whether you are getting it right. நீங்களும் இதை parallel என் கூடவே பண்ணுங்க, அப்பதான் உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் நெக்ஸ்ட் டைம் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும்போது. இந்த 24 மைனஸ் 6 ரூட்ஸ் வரை நான் ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது, அப்படியே தான் வச்சுக்கிட்டு ஆகும். ஏன்னா ஃபர்தர் சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியாது. ஏன்னா இது ஒரு ரேஷனல் நம்பர், இது ஒரு irrational நம்பர். இதுவே ஒரு அப்படியே வச்சுக்கிட்டு டினாமினேட்டர்ல மட்டும் -4 root 7 plus 4 root 7 cancel ஆயிடும். This will become -7. So 16 அப்படி இருக்கும், -7 அப்படின்னு ஆயிடும். This will become 7. So finally, what is the answer? 24 minus 6 root 7 by, okay, finally it will be by 9. So hence you get the answer. So finally this is the answer, 24 minus 6 root 7 by 9. ஸோ இதுதான் உங்களோட ஃபைனலாக. இப்போ எப்படி நீங்கள் சிம்பிளிஃபை பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபைனலாக 24/9 ஒரு டேர்மாலையும் டிவைட் பண்ணணும் கீழே இருக்கிறது இல்லையா. ஸோ திஸ் வில் பி 3 times in 3 tables and this will be 8 times. எடுத்து எழுதும்போது டினாமினேட்டரில் வந்து ரூட் இல்லாம நார்மலா வேற ஏதாச்சும் நம்பர் இருந்தா it is acceptable. All right, so I can write the final answer like this. This is the answer. Please check it out. Let me go to the next question. Okay, so how to solve this question அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி 3 into 3 power minus 3 into 9 power 5/2 by 27 power 2/3 into 3 power minus 4 இந்த மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நம்மளோட ட்ரிக் என்னன்னா எல்லாத்தையும் ஒரே பேஸ் வச்சுக்கணும். ஒரே பேஸ்னா இதர் எல்லாத்தையும் 3 பேஸ்ல கன்வெர்ட் பண்ணணும், இல்லை எல்லாத்தையும் 9 பேஸ்ல கன்வெர்ட் பண்ணணும். அதுக்கு சீக்கிரம் ட்ரிக் என்னன்னா இருக்கிறதுல சின்ன நம்பர் தான் எடுத்துக்கணும். இருக்கிறதுல எது சின்ன நம்பர் இருக்கிறதுல பேஸ் இதுல எதெல்லாம் பேஸ் அப்படின்னு முதல்ல பாருங்க. 3 ஒரு பேஸ், 9 ஒரு பேஸ், 27 ஒரு பேஸ், 3 ஒரு பேஸ். இதுல எது சின்ன நம்பர்? 3 தான் இருக்கிறதுல சின்ன நம்பர். ஸோ எல்லாத்தையும் 3 டேர்ம்ஸ்ல கன்வெர்ட் பண்ணிக்கணும். எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் 3 டேர்ம்ஸ்ல அப்படியே இருக்கு. ஸோ ரைட் இட் டைரக்ட்லி. இந்த 9 அப்படிங்கறத 3 ஸ்கொயர்னு எழுதலாமா? 3 ஸ்கொயர் ஏற்கனவே ஒரு 5/2 இருக்கு, அது அப்படியே இங்க எழுதிப்போம். 27 can be written as 3 power 3 அப்படின்னு எழுதிட்டு வெளியில ஒரு 2/3 இருக்கு into 3 power minus 4. இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா you will generally multiply பண்ணும்போது இங்க கேன்சல் ஆகும். ஸோ ஃபைனலி எல்லாமே 3 டேர்ம்ஸ்ல நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணிட்டோம். இப்போ ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கிறது நம்மளுக்கு ஈஸியா இருக்கும். We just write it just like the final answer we want to get. And இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டிய ட்ரிக் என்னன்னா நியூமரேட்டர்ல இருக்கிற ஒரே பவர் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணணும், டினாமினேட்டர்ல ஒரே பவர் இருக்கிறதுனால அதை ரெண்டுத்தையும் சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும். சப்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது அப்சர்வ் ஒன் திங், இங்க மைனஸ் இருக்கு, ஆல்ரெடி ஒரு மைனஸ் இருக்கு. மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் will be plus. So here the answer will be 3 power minus 3 plus 5 is 2, 2 minus 2 is 0, plus 4 is 4. 3 power 4. 3 power 4 என்ன வரும்? 3 power 4 னா 4 times 3 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணணும். 3 into 3 into 3 into 3. 3 3s are 9, 9 9s are 81. Answer is 81. புரிஞ்சுதா? எல்லாத்தையும் ஒரே பேஸ்ல கன்வெர்ட் பண்ணிடணும். 3 ஆல கன்வெர்ட் இருக்கிறதுல சின்ன பேஸ் எதுவோ அதனால கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு ஃபைனலா we should add and subtract the powers. நியூமரேட்டர்ல இருக்கிறதுனால ஆட் பண்றோம், டினாமினேட்டர்ல இருக்கிறதுனால சப்ட்ராக்ட் பண்றோம். ஓகே, so finally we get the answer 81. Next question.
ஓகே, இப்போ நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கிறது ரொம்ப சிம்பிளான கொஸ்டின். This is a very easy one. If you have any idea of how to solve it, keep it in your mind. Just check whether your idea is coming correctly. Okay. So here the step is going to be 625 power 6 into 216 power 8 the whole power 1 by 24. இப்போ அந்த ஹோல் பவரை நம்ம உள்ள கொண்டு வந்து எழுதிக்கிறோம், ஏன்னா இது மல்டிப்ளிகேஷன் தான் ஃபுல்லாவே. ஓகேவா? பவர் 6 என்ன வெளியில ஒன்று இருக்கு, ஸோ we just write it like this. ஏன்னா இது ஒரு மல்டிப்ளிகேஷன். when we have the bracket பவரை மல்டிப்ளை பண்ணணும். ஓகே, நடுவில் இன்னொரு மல்டிப்ளிகேஷன் இருக்கு, பெரிய மல்டிப்ளிகேஷன் 2 1 அந்த 1 by 24 இங்கேயும் வந்துடும். So basically you have to multiply the outer power by inner power. அதை நான் பிரிச்சு எழுதியிருக்கேன், அவ்வளவுதான். இப்போ 6 into 1 by 24, 8 into 1 by 24. இப்போ இதை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம். 6 by 24 வந்து 1 by 4, 8 by 24 வந்து 1 by 3, which is going to be, இவங்க ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, நம்ம அந்த ஆப்ஷன்ஸ்ல ஏதாவது இருக்கா அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம். ஓகே, 625 power 1 by 4 into 216 power 1 by 3. By practice நாம கண்டுபிடிக்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் பவர்ஸ். ஓகேவா? இது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, எந்த நம்பரை 4 டைம்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணா 625 வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி மீனிங். ஸோ இப்படி இருக்கும்போது நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னு பாத்தீங்கன்னா, யோசிச்சு பார்க்கணும். 5 into 5 என்ன? 25. 25 into 5 125. 125 into 5 625. ஸோ பவர் 1 by 4. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 5 power 4 அப்படின்னா 5 4 டைம்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணணும்னு அர்த்தம். இங்க 1 by-ன்னு கொடுத்தாங்கன்னா எந்த நம்பரை 4 வாட்டி மல்டிப்ளை பண்ணா நம்மளுக்கு இந்த ஆன்சர் கிடைக்கும் அப்படின்னு அர்த்தம். ரிவர்ஸ் 5 இல்லையா? 5 இப்போ நம்ம எப்படி எழுதலாம்னா 5 power 4 power 1 by 4. ஏன் 5 power 4னா 625 தான் 5 power 4 into, அதே மாதிரி 6 power 3 தான் 216. இது நம்ம பிராக்டிஸ்ல நம்மளுக்கு இது வரும். ஜென்ரலா ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக எதுவும் ட்ரிக்ஸ் அவ்வளோவா எதுவும் கிடையாது. when we practice எது 5 power 4 எது 6 power 3 அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும். ஸோ இந்த கொஸ்டின்ல டைரக்டா நம்ம இதை கேன்சல் பண்ணிடுவோம் பவர்ஸை, பிகாஸ் பிராக்கெட்ஸ்ல இருக்கும்போது பவர்ஸ் நம்ம அப்படிதான் பண்ணுவோம். ஸோ 5 into 6 மட்டும்தான் பாக்கி இருக்கு, which is 30. So I will repeat how we did this question. இந்த கொஸ்டின்ல பவர்ஸ் ஒரு பவர் வெளியில இருக்கு, அந்த வெளியில இருக்கிற பவரை நம்ம சேர்த்து உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதுறோம். எழுதிட்டு அதை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது 1 by 4 1 by 3 ஆயிடும். உள்ள இருக்கிற அந்த 625 நம்ம எடுத்து 5 power 4 அப்படின்னு எழுதிட்டு 6 power 3 அப்படின்னு எழுதுறோம் 216. அப்படி எழுதும்போது அதுல இருக்கிற 4 கேன்சல் ஆகி 3 கேன்சல் ஆகி 5 into 6 அப்படிங்கிற அந்த சிம்பிள் மல்டிப்ளிகேஷனா மாறி we get the final answer 30. So hope you are clear with this particular question also. ரொம்ப சிம்பிள் தான் இது. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். ஓகே, இப்போ இந்த கொஸ்டின்ல ஃபைனல் கொஸ்டின் ஃபார் டுடே. ஸோ ஜஸ்ட் அப்சர்வ் கேர்ஃபுல்லி. இந்த கொஸ்டின் முடிச்சிட்டோம்னா யூ ஆர் டன் வித் த டாபிக், ரைட்? ஸோ அண்டர்ஸ்டாண்ட். வி ஹாவ் ஆல் தீஸ் டேட்டா கிவன். இப்போ நம்ம எப்படி மாற்ற போறோம் அப்படின்னு பார்க்கணும். இப்போ நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா இங்க இருக்கிற எல்லா டேட்டாவுமே they have given it something in terms of 7 and 9. கரெக்டா? something in terms of 7 and 9. so இந்த மாதிரி இருக்கும்போது we should think how we can deal with this particular problem. இப்போ how do we deal with this particular problem? இப்போ 81 அப்படிங்கிறது இப்போ எல்லாமே 9 and 7 அப்படிங்கிற டேர்ம்ஸ்ல இருக்கு அப்படிங்கிறது கொஸ்டின் பார்த்தாலே நம்மளுக்கு தெரியுது. ஏன்னா 9 ஸ்கொயர் தான் 81, 7 ஸ்கொயர் தான் 49. ஸோ இந்த கொஸ்டின் ஃபுல்லாவே 9 and 7 டேர்ம்ஸ்ல வரும்னு நம்மளுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைச்சாச்சு. எப்படின்னு பார்ப்போம். ஸோ 81 we can write it as 9 square, கரெக்டா? and 49 as 7 square into 343 is 7 cube. இது நம்மளுக்கு பிராக்டிஸ்ல தான் வரும். ஸோ ஜென்ரலி ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட். 9 cube is 729. 9 power minus 1
by 7 power minus 1. ஏன்னா அவங்க வெளியில பவர் கொடுத்துருக்காங்க, we are just writing it together. அது மட்டும் இல்லாம இந்த கொஸ்டின்ல ஹோல் பவர் 3/2 இருக்கு இந்த ஒரு பர்டிகுலர் பார்ட்ல மட்டும். ஓகே, ஸோ இந்த என்ன பண்ண போறோம்னா இந்த 9/7 அப்படிங்கிறத நம்ம இங்க எடுத்துக்க போறோம். ஓகே, 9/7 into 2 into 3/2. ஓகே, into 2 into 3/2. ஏன்னா இந்த ரெண்டு 2வையும் எடுத்து வெளியில எழுதும் போது it will be power 3 into 9/7 பவர். இங்க ரெண்டுமே 3 தான், பட் நான் இங்க 7/9 இருக்கிறத 9/7 மாத்தி எழுதுறதுனால இங்க -3 ஆயிடும். ஓகேவா, 3 வந்து -3 ஆயிடும். ஏன்னா ஐ எம் ரிவர்சிங் த நம்பர் into 9/7 பவர் -1 அப்படியே நான் எழுதுறேன். ஸோ இங்க என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, when I am multiplying with this the number with the same base and different exponent, என்ன ஆகும்? We have to add the power. 3 - 3 - 1 இல்லையா? இங்க ஒரு 3 இருக்கு, இங்க ஒரு -3 இருக்கு, இங்க ஒரு -1 இருக்கு. So 3 - 3 0, -1 is going to be டோட்டலா -1. ஸோ 9/7 பவர் -1 தான் நம்மளோட ஆன்சர். அதான் மைனஸ்ல எழுதக்கூடாதுங்கிறதுக்காக அதை ரிவர்ஸ் பண்ணி எழுதணும்னா 7/9. மைனஸ்ல இருந்ததுன்னா ரிவர்ஸ் பண்ணி எழுது. ஆன்சர் இஸ் 7/9. ஸோ இந்த கொஸ்டின்ல நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இருக்கிற கொஸ்டினை எல்லாமே சிம்பிளர் பேஸா கன்வெர்ட் பண்ணிக்கணும். நான் உங்களுக்கு போன கொஸ்டின்ல சொன்ன அதே லாஜிக் தான். போன லைக் இந்த ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் லைக் அபவுட் திஸ் பர்டிகுலர் 3 ஸ்கொயர் அண்ட் சம்திங், அதுல நம்ம என்ன பண்ணோம்னா 3, 27, 9 எல்லாமே இருந்துச்சு. ஆனா நம்ம பண்ணது we converted everything into the power of 3. ஏன்னா அதுதான் இருக்கிறதுல ஸ்மாலர் நம்பர். ஸோ அந்த அதே மாதிரி இதுல இருக்கிறதுல 9 டேபிள்ஸ்ல இது இருக்கு, இது 7 டேபிள்ஸ்ல இருக்கு, இது 7 டேபிள்ஸ், இது 9 டேபிள்ஸ். ஸோ சம்திங் ரிலேட்டட் டு 9 and 7 அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு. ஸோ இருக்கிறதுலே கம்மியான பேஸ் 9 and 7 தான். ரெண்டுமே இருக்கு. அந்த போன கொஸ்டின்ல 3 மட்டும் தான், இந்த கொஸ்டின்ல ரேஷியோ 9/7 அப்படிங்கிறது தான் அது இந்த எடுக்கக்கூடிய ஒரு டேர்ம். ஸோ 9/7 எப்படி எல்லாத்தையும் கன்வெர்ட் பண்ணலாம்னு நம்ம யோசிச்சோம். ஸோ 81 9 ஸ்கொயர்னு எழுதணும், 49 7 ஸ்கொயர்னு எழுதணும், இந்த ஹோல் பவர் 3/2 அப்படின்னு எழுதணும், இன்டூ 7³ by 9³ அதுல இருக்கிற டேட்டா அப்படியே இங்க எழுதினோம். அண்ட் தென் வி மேட் இட் அஸ் -1 and -1. அதுல கொடுத்துருக்கிற சேம் டேட்டா தான். ஓகே, ஈவன் இஃப் யூ டோன்ட் ரைட் இட் செப்பரேட்லி, டைரக்டா அப்படியே -1 போட்டாலும் நோ ப்ராப்ளம். ஸோ அதுக்கப்புறம் என்னாச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா, இருக்கிற எல்லா பவரையும் நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணோம். இப்போ 2 அப்படிங்கிறது 2 into 3/2 ஆச்சுன்னா இந்த 2 கேன்சல் ஆயிடும். ஸோ ஒன்லி 3 will remain. ஸோ 3 இருக்கு, பக்கத்துல ஒரு -3 இருக்கு. ஏன் -3 ஆச்சுன்னா, நம்மளுக்கு இந்த கொஸ்டின் 7/9 இந்த ஒரு பர்டிகுலர் பார்ட் மட்டும் 7/9 இருக்கு, மீதி ரெண்டும் 9/7 இருக்கு. ஸோ நம்ம அதை ரிவர்ஸ் பண்ணணும். 9 மேல கொண்டு வரணும், 7 கீழே கொண்டு வரணும். ஃபார் தட் வி மேட் தட் பவர் as மைனஸ். ஸோ எப்பவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, 2/3 8. எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்றேன். 2/-3 கேட்டாங்கன்னா அப்படி ரிவர்ஸ் ஆயிடும் 1/8. அதே மாதிரி தான் மைனஸ் போட்டாங்கன்னா ரிவர்ஸ் ஆயிடும். ஸோ அதே மாதிரி பவர்ல மைனஸ் போடுறதுனால ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர், பவர்ல மைனஸ் போட்டோம்னா நியூமரேட்டர் will become the denominator, denominator will become the numerator. ஸோ அந்த மாதிரி ஆகும்போது நம்மளுக்கு வந்து we will get 7/3/9/3 into 9/-1/7/-1. ஆன்சர் வந்து நம்மளுக்கு இந்த -1 அப்படின்னு வேணாம் அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம அதை ரிவர்ஸ் பண்ணியாச்சு. We get it as 7/9. Hence we are done with the chapter. Nama vandu we will revise whatever we did till now. Okay, we will just revise what is an indices, what are indices, what are surds and all these topics for a minute. So indices அப்படினா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா a⁻n அப்படிங்கிறது தான் indices அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம். ஓகே, இந்த n தான் இண்டெக்ஸ். அதுக்கு நிறைய வேர்ட்ஸ் இருக்கு. இண்டெக்ஸ்னு சொல்லலாம், பவர்னு சொல்லலாம், எக்ஸ்போனன்ட்னு சொல்லலாம், எப்படி வேணா சொல்லலாம். And then we had the examples where we saw about 2/3 and all, and 2/3 bracketல கொடுத்துட்டு into the whole power square அப்படி கொடுத்தாங்கன்னா ரெண்டு பவரையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும். when we have the bracket and the 2 powers we have to multiply them. அதே நேரத்துல 3 square into 3/5 இந்த மாதிரி பேஸ் கொடுத்துட்டு மல்டிப்ளை பண்ணி, பிராக்கெட்டுக்கு பதிலா மல்டிப்ளிகேஷன் இருக்குன்னா we have to add the powers. இது 2, இது 5னா, ஸோ மல்டிப்ளை பண்ணும்போது 3/2 + 5 அப்படின்னு ஆயிடும். ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர், ஐ வில் ரிப்பீட்,
பிராக்கெட்ல இப்ப 5 பவர் 3 the whole power 2 கொடுத்தாங்கன்னா 3 into மல்டிப்ளை பண்ணுவோம், ஏன்னா பிராக்கெட் இருக்கு. அதே பிராக்கெட் கொடுக்காம மல்டிப்ளிகேஷன் கொடுத்து ஒரே பேஸ் இருந்து வேற எக்ஸ்போனன்ட் இருந்தா, இந்த மாதிரி ஒரே பேஸ் வேற எக்ஸ்போனன்ட் மல்டிப்ளிகேஷன் அப்படி இருக்கும்போது பவர்ஸ் ஆட் பண்ணுவோம். ஓகேவா? ஓகே. மல்டிப்ளிகேஷன் இல்லாம டிவிஷன் கொடுத்தா என்ன ஆகும்? சப்ட்ராக்ட் பண்ணுவோம். 3 பவர் 2 மைனஸ் 5 எல்லாமே சேமா இருக்கும். 3 பவர் ஆனா வந்து ஒரே பேஸா இருக்கும். 3 பவர் மைனஸ் 3 9. ஸோ அந்த மாதிரி we found this particular thing. So 2 power 4 power 3 அப்படின்னா 4 power 3 first கண்டுபிடிச்சிட்டு then we have to come here. See 2 power 4 power 3 is different. 2 power 4 the whole power 3 is different. இது வேற. இது வந்து 2 power 4 the whole, இது ஃபுல்லா பவர். ஆனா 2 power 4 power 3 னா வெறும் 4க்கு மட்டும் தான் இது பவர். அப்படி இந்த மாதிரி செகண்ட் கேஸ்ல கொடுக்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் 4 power 3 கண்டுபிடிச்சிடணும் 64னு, அதுக்கப்புறம் 2 power 64 அப்படின்னு எழுதணும். ஸோ இப்படிதான் we found out the ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நிறைய படிச்சிருந்தோம். அதே மாதிரி வந்து we learned about various formulas, exponent, and then we saw about plus or minus எப்போ வரும் அப்படின்னு பார்த்தோம். plus or minus எப்போ வரும் when we have even powers, and then we saw about conjugate, and then surds குள்ள வரும்போது தான் we saw about the conjugate, quadratic surd, and we saw about properties of surds. Okay, and the properties of surds பார்த்துட்டு we came into rationalization. Was a very important topic. We saw about how we rationalize, multiply and divide by. உங்களுக்கு சப்போஸ் ஒரு ஜெனரல் ஃபார்முலா வேணும் ரேஷனலைசேஷனுக்குன்னா ப்ளீஸ் இதை எழுதிக்கோங்க ரைட் நவ். this is a special formula. ஸ்பெஷல்னா இப்படி இருந்தா இப்படிதான் எழுதணுங்கிறதுக்கான ஒரு ஜெனரல் ஃபார்முலா இது. ஓகே, I'm going to erase the board because I'm going to go to the next topic. So please உங்களுக்கு சப்போஸ் ஏதாச்சும் ஒரு ஃபார்முலா நீங்க பேஜ் சேஞ்ச் ஆகும்போதோ இல்லை erase பண்ணும்போது மிஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா ப்ளீஸ் go back a few seconds in the video and check it out. ஓகேவா? உங்களுக்கு எல்லாமே கிளியரா இருக்கும். பட் see for the interactive class purpose நம்ம சில things due to இந்த ஒரு பேஜ்ல எழுதுறதுனால we need to erase and write, okay, like a blackboard. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது சப்போஸ் இன்கேஸ் நீங்க ஏதாச்சும் ஒரு வேர்ட் இல்லை ஃபார்முலா உங்களுக்கு இரேஸ் பண்ணும்போது காப்பி பண்ண விட்டுருந்தீங்கன்னா ப்ளீஸ் கோ பேக் இந்த வீடியோ அண்ட் செக் இட் அவுட். ஓகே ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்கொயர் ரூட் பத்தி பார்த்துருந்தோம். ரூட் ஏ பிளஸ் ரூட் பி அப்படின்னு மாற்றி எழுதிட்டு, ஓகே, அதாவது ரூட் ஆஃப், இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கொஸ்டின்ல வந்து ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் பிளஸ் ஒய் ரூட் ஒய் இப்படி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதை வந்து இந்த மாதிரி மாற்றி எழுதிட்டு ஸ்கொயர் ஆன் போத் சைட்ஸ் பண்ணிட்டு and then we find the quadratic equation and find out the answer. A root a na root b na kandupidichu simplify pannalam illaya, that is the step. Next one we saw about various examples for you, and then we saw how to find it with a similar base. ipo ore base irundhuna enna pannuvom abingiradhum nama paathom, correct ah? So and then we saw about the final example eppadi vandu same base ala convert பண்ணுறது அப்படிங்கிறது வரைக்கும் we saw. So here we end our discussion. So hope you are clear with the topic today. Students, thank you for attending the bank PO and clerk coaching class organized by the Department of Employment and Training, Government of Tamil Nadu. Meet you in the next session. Thank you.